Right. Here, uh, yeah. So CSR UGC net exam is meant for all the science PG holder aspirants. So in which we will have life sciences, we will have chemical sciences, physical sciences, mathematical sciences, and earth sciences. So here we are concerned with uh, the life sciences. Okay, so in which we botany, zoology, biochemistry, biotechnology, microbiology, genetics, and all the biological science PG holders will apply. So until now, the notification is not yet announced by the NTA. Okay. So anyway, so ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ క్లాస్ అరేంజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనకు పాసిబుల్ అవుతుందా బాటన్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెంట్ ఫర్ జువాలజీ primarily meant for zoology PG holders. And secondarily, this also applies for the uh, botany, MSc botany PG holders. So మనకి అంటే బాటనీ జువాలజీ these two are the conventional sciences or classical biologies. In these two subjects, mostly we study the theoretical type of science. Okay, so these two are the mother sciences, mother biological sciences. So naturally, we study uh, basics of biology. Okay, so but if you observe the CSR UGC net paper, one or two questions, it looks like one or two questions, or sometimes we cannot do a single question answer properly. ఒక్క సింగిల్ క్వశ్చన్ కూడా మనం ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయలేమేమో అనిపిస్తుంది. మరి ఇలా మనకి అసలు సిఎస్ఆర్ యూజిసి నెట్ అనేది ఒక డ్రీమేనా అంటే నార్మల్ బాటనీ జువాలజీ క్యాండిడేట్స్ సిఎస్ఆర్ యూజిసి నెట్ ని సాధించలేమా అని అనుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ క్లాస్. ఓకే, నిజానికి సిఎస్ఆర్ యూజిసి నెట్ సాధించాలి అంటే చాలా కష్టపడాలి, చాలా అడ్వాన్స్డ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప దీన్ని అచీవ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ బయాలజీ వెరీ వెల్, ఓకే, if you have the basics, very fundamentals, understanding in basics of biology, biological sciences, yes, there is scope for achieving the CSR UGC net. So there are two ways, one is hard way, another one is tricky way. So నేను మీకు బీయింగ్ ఏ జువాలజీ subject expert or zoology candidate, which I had cleared with my basics. Okay, with my basics, I have cleared. I got national 46th rank when I wrote. So, but it took me some time. It took me multiple attempts. Took me multiple attempts. So to understand the type of exam, uh, what it is. Okay, so what I understood in my attempts, I'm going to give that knowledge to you today. Okay, so here, if you observe the scheme of examinations of our life sciences examination, so maximum marks for this
paper is 200 marks, and this is completely computer based test, CBT test. Okay, nowadays in our local district headquarters, the examination centers are being given. Okay, so as it is a CBT, సో కంప్యూటర్స్ బేస్డ్ టెస్ట్, మీరు చాలా ఎగ్జామ్స్ ఈ మధ్య అలవాటు అయి ఉంటుంది మీకు. సో యాజ్ యూజువల్ ద టైమ్ ఈజ్ 3 hours. ఓకే, సో హియర్ సిఎస్ఆర్ యూజెస్ నెట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ అవార్డ్ ఆఫ్ జేఆర్ఎఫ్. జేఆర్ఎఫ్ అని అంటే ఏంటి అంటే పిహెచ్డి చేసే స్టూడెంట్స్కి ఈ ఈ ఎగ్జామ్ కనుక క్వాలిఫై అయితే, సో జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే 28 years ఏజ్. ఓకే, ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ థర్డ్ జెండర్ టైప్ ఆఫ్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే 5 years ఎగ్జంప్షన్. ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ క్యాండిడేట్స్కి 3 years ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో హియర్ 28 years ఆర్ +5 ఆర్ +3 ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇందాక నేను చెప్పిన వాళ్ళు ఈ జేఆర్ఎఫ్ కేటగిరీలో నెట్ క్లియర్ చేస్తే, ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే, వాళ్ళు ఏదైనా పిహెచ్డి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏదైనా యూనివర్సిటీస్లో కానీ ఏదైనా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి మంత్లీ బేసిక్ 35,000 నుంచి ఫెలోషిప్ 5 years వస్తుంది. దాన్ని జేఆర్ఎఫ్ అంటాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ మేజర్గా మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే, వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దిస్ లెక్చరర్షిప్. దీనికి ఏజ్ లిమిట్ లేదు, ఎవరైనా రాసుకోవచ్చు, ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళకి పీజీ ఉండాలి. ఓకే, సో యా షెల్ బి ఏ సింగిల్ పేపర్ టెస్ట్ హ్యావింగ్ ఎంసీక్యూస్. మళ్ళీ ఇంతకుముందు మార్నింగ్ ఎంసీక్యూస్ ఉండి మధ్యాహ్నం థియరీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండేది, బట్ దట్ వాజ్ క్యాన్సల్డ్ అండ్ ప్యూర్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్. Okay, the question paper is divided in 3 parts. There will be a part A, part B, part C. See here you have part A. This part shall carry 20 questions. 20 questions pertaining to general science. Okay, concentrate. General science, quantitative reasoning and analysis and research aptitude. మీరు సెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటుంటారు. ఓకే, దానిలో ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి, క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్, అనాలిసిస్ అండ్ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్. జనరల్ సైన్స్ కూడా ఉంటుంది, బట్ అది బయాలజికల్ సైన్సా, ఫిజికల్ సైన్సా, మ్యాథ్సా అనేది మనం చెప్పలేము. అది ఏదైనా ఉండొచ్చు జనరల్ సైన్స్. సో ఈ 4 టాపిక్స్ నుంచి 20 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ద క్యాండిడేట్స్ షెల్ రిక్వైర్డ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ 15 క్వశ్చన్స్. సో దీనికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కాబట్టి ఈ పార్ట్ ఏలో మొత్తం 30 మార్క్స్. మొత్తం 200లో పార్ట్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 30 మార్క్స్. సో నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ అంటే మీరు మొత్తం ఆ 20 క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు తెలిసినవి అసలు ఏమున్నట్టు అనిపించదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఒకసారి చూస్తే ఆ 20 క్వశ్చన్లు అసలు మనకి ఏం తెలిసినట్టు అనిపించదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ చదివేటప్పుడు కొంచెం ఏదో ఇది చేయగలుగుతామేమో అని ఒక 4 లేదా 3 లేదా 2 అట్లా అనిపిస్తాయి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దెమ్, మనకు అందులో ఖచ్చితంగా ఒక 1 నుంచి 5 క్వశ్చన్స్, ఒకవేళ మీరు చాలా టాలెంటెడ్ అయితే ఒక 10 క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా చేసే అవకాశం అనిపిస్తుంది. మీరు చేయగలుగుతాం. దీని ఆన్సర్ నాకు బేసిక్ న్యూమరికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, బేసిక్ ఫిజిక్స్ కానీ బేసిక్ మ్యాథ్స్ కానీ నాకు ఐడియా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు, లేదా రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ కొంత ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుంటే, లేదా బేసిక్ రీజనింగ్ అనాలిసిస్ మీకు ఉంటే, మనకు మినిమం మ్యాక్సిమం ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు నార్మల్ పీపుల్.
ఓకే. సో, మినిమమ్ 1 లేదా 2 లేదా 3 లేదా 4 లేదా 5 చేయగలుగుతాం. ఒకవేళ ఏం రాలేదు, మళ్ళీ సెకండ్ టైమ్ చూసినప్పటికి కూడా మనకి ఏం రాలేదు, అసలు మనకు సంబంధం లేదు, ఒక్క క్వెషన్ కూడా అర్థం కావట్లేదు అని అనిపిస్తే ఈ పార్ట్ వదిలేసినా నో ప్రాబ్లమ్. ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ ఇందులో క్వాలిఫై కావాలి అట్లా ఇట్లా అని ఏం లేదు. ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ వదిలేసినా మీకేం ఎఫెక్ట్ పడదు, ఫరక్ పడదు. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ ఏ. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ట్రిక్ మీకు తెలియాల్సింది. ఓకే. సో నేను తెలుసుకున్న దాంట్లో ఏంటి అంటే, మీకు తెలియకపోతే వదిలేయండి. బట్ ఏదైనా నేను కొంచెం ట్రై చేస్తే ఇది వస్తుంది అనిపిస్తే మాత్రం కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయండి. ఎందుకు కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఇందులో ఒక రాంగ్ క్వెషన్‌కి ఓకే. ఒక రాంగ్ క్వెషన్‌కి ఎంత 0.25 సారీ సరిగ్గా రాయలేదు. 0.25 అంటే ఏంటిది? 1/4 ఓకే. 1/4 నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ do 4 wrong answers, okay, 1 mark will be deducted. So no problem. 0.25 is not a big deal. ఓకే. సో అది పెద్ద విషయం కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో గనక పార్ట్ ఏలో గనక ఒక 5 క్వెషన్స్ చేశారు. అంటే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 10 మార్క్స్ వస్తాయి. అందులో 5 క్వెషన్స్‌లో మీ 4 కరెక్ట్. ఓకే. సో అంటే ఎంత? 8 వస్తాయి. లేదా 3 కరెక్ట్ 6 వస్తాయి. ఇంకా 2 రాంగ్ అయితాయి. అంటే ఎంత? 0.5. ఓకే. అంటే మీకు 5.5 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో, బట్ మీకు ఆ క్వెషన్ రిలేటెడ్‌గా ఉంటేనే అటెంప్ట్ చేయండి. లేకపోతే అస్సలు చేయొద్దు. నెవర్ అసలు చేయనే చేయకూడదు. అది నేను చేయగలుగుతా. కొంత ట్రై చేస్తే నాకొస్తది. లేదా ఇదో అదో కంపల్సరీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అని అనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే. సో, ఒకవేళ మీకేం తెలియకపోతే కంప్లీట్‌గా వదిలేయండి. సో, పార్ట్ బి. సో, పార్ట్ బి ఏంటి అంటే, సో, మీరిప్పుడు సెట్ ఎగ్జామ్‌కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఆ సెట్ ఎగ్జామ్‌కి ప్రిపేర్ అయ్యే రేంజ్ క్వెషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇందులో మొత్తం పార్ట్ బిలో 50 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. మీరెన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి? 35 మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఔట్ ఆఫ్ 50 సో, మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సినయి 35 అటెంప్ట్ చేయాలి. రైట్. 35కి ఎన్ని మార్కులొస్తాయి మనకి? ఈచ్ క్వెషన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్ కాబట్టి 70. సో, ఇక్కడ మనకు 30, ఇక్కడ 70 అంటే ఇక్కడితో మనకు 100 మార్క్స్ పేపర్ అయిపోయింది. పార్ట్ బితో. సో, పార్ట్ బిలో మనకు క్వెషన్స్ లెంగ్తీ క్వెషన్స్ ఉండవు. మోస్ట్‌లీ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ చాలా టఫ్ క్వెషన్సే ఉంటాయి. క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్ టైపే ఉంటాయి. బట్ నార్మల్ మనం చదివిన బాటనీ, జువాలజీ పుస్తకాల్లో ఉన్న క్వెషన్స్ అయితే ఉండవు. ఓకే. నార్మల్ బాటనీ, జువాలజీ క్వెషన్స్ అయితే అడిగేది తక్కువ. చాలా తక్కువ. ఓకే. సో, ఇందులో గూడా నేనేం జెప్తాను అంటే, మీకు ఫెమిలియర్‌గా లేని క్వెషన్‌ని అటెంప్ట్ చేయొద్దు. అది మనం ఏ నోట్స్‌లో గాని, లేదా మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ నోట్స్‌లో గాని, బుక్‌లో గాని అసలు దాన్ని టచ్ చేయలేదు. ఆ టాపిక్‌ని టచ్ చేయలేదు అనిపిస్తే వదిలేయండి. దాన్ని అటెంప్ట్ చేయొద్దు. ఓకే. లేదు ఇది నేను చదివాను. బహుశా అందులో ఇదో, అదో అయ్యుంటుంది అని అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ గూడా సేమ్ అదే వర్తిస్తుంది. ఓకే. అది కరెక్ట్ అయితే మీకు 2 మార్కులొస్తాయి. ఓకే. సో, సారీ ఇప్పుడు మర్చిపోయాను. మనకు ఒక క్వెషన్‌కి 2 మార్క్స్ కాబట్టి ఓకే. సో, ఒక రాంగ్ ఆన్సర్‌కి మనకు 0.5 కట్ అవుతుంది. ఓకే. 1 మార్క్ అయితే 0.25 2 మార్క్స్ కాబట్టి 0.5 సో, ఇక్కడ మీకు మనము
ఒక 10 క్వెషన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే అందులో ఒక 3, 4 క్వెషన్స్ రాంగ్ అయినప్పటికి 4 క్వెషన్‌లు రాంగ్ అయితే ఒక మార్క్ మాత్రమే కట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు తెలిసిన, మీరు చదివిన, మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు లేదా క్వెషన్ మీకు అర్థమై దానికి ఆన్సరు ఏదో ఒకటి అయ్యుంటుంది అని అనిపిస్తే కంపల్సరీ పార్ట్ బిలో ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. అసలు ఆ టాపిక్ నేనెప్పుడు టచ్ చేయలేదు, అసలు చూడలేదంటే మటుకు మీరు దాన్ని అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. దానివల్ల మీకు టైమ్ స్పెండ్ అవుతుంది. మీకు అసలు అన్‌ఫెమిలియర్ టాపిక్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని వెంటనే స్కిప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ మనకు చాయిస్ ఎంతుంది? 35 క్వెషన్స్ మాత్రమే మనం చేయొచ్చు. ఎంతకు? 50కి. ఓకే. 35 క్వెషన్స్ మాత్రమే చేయొచ్చు 50కి. అంటే 15 క్వెషన్స్ ఎక్స్‌ట్రా మనకు చాయిస్ ఉంటుంది. మీకు తెలియని దాన్ని స్కిప్ చేస్తూ వెళ్ళిపోండి. ఓకే. సో, చివరిలో లేదా మధ్య మధ్యలో ఈజీ క్వెషన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ అన్‌ఫెమిలియర్ క్వెషన్స్ మాత్రం అస్సలే మీరు టచ్ చేయకూడదు. ఓకే. సో, కొంచెం ఫెమిలియారిటీ అనిపించినా ఓకే. లేదా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది నేను కొంచెం చదివిన నాకు ఆ క్వెషన్ అర్థమవుతుంది అనిపిస్తే మీరు అటెంప్ట్ చేయండి. ఈ క్వెషనా? ఈ ఈ ఆన్సరా? ఈ ఆన్సర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ లేదా సీనో, డీనో అయ్యుంటది. లేదా ఏనో, డీనో అయ్యుంటది. ఏదో ఒకటి. మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంది అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయాలి. అసలు ఎప్పుడు చదవలేదు, దాని మొహమే చూడలేదు అనంటే అస్సలు ముట్టుకోవద్దు. ఇది ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది సెకండ్ ట్రిక్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ పార్ట్ సి. ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా సిఎస్ఆర్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక సైకలాజికల్ టెస్ట్. ఓకే. హి ట్రైస్ యువర్ పేషెన్స్. ఓకే. ద క్యాండిడేట్ ఓకే. హి ట్రైస్ యువర్ పేషెన్స్. నీ నీ నువ్వెంత ఆహ్, పేషెన్స్ ఉంది. ఓకే. నువ్వెంత టెన్షన్ పడతావు అనే దాన్ని వాడు టెస్ట్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. సో, దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పార్ట్ సి. వాట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్ సి? అంటే చూడండి. పార్ట్ సిలో మీకు ఎన్ని క్వెషన్స్ ఉంటాయి? మొత్తం 75 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా బాటనీ, జువాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ, ఓకే. జెనెటిక్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు గదా! అందరిని కవర్ చేయాలి కాబట్టి సో, 75 క్వెషన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క క్వెషన్ ఇందులో ఇక్కడి వరకు పార్ట్ బి వరకు 2 మార్క్సే ఒక్క క్వెషన్‌కి. ఇక్కడ ఒక క్వెషన్‌కి 4 మార్క్స్. అంటే మీరు ఒక క్వెషన్ 2 క్వెషన్స్ చేస్తే 8, ఓకే. 3 క్వెషన్స్ చేస్తే 12, 4 క్వెషన్స్ చేస్తే 16. 4 క్వెషన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే 16. కరెక్ట్ 4 క్వెషన్స్ చేయగలిగితే 16 మార్కులు. ఓకే. అదే 4 క్వెషన్స్ మిస్టేక్ అయితే మీకెంత కట్ అయితది? అంటే సో, 1 మార్క్ కట్ అయితది. అంటే సారీ. ఒక క్వెషన్‌కి 1 మార్క్ కట్ అయితది. 4 క్వెషన్స్‌కి 4 మార్కులు కట్ అయితయి. బట్ మనం ఒక క్వెషన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఒక్క క్వెషన్ కరెక్ట్ చేయగలిగితే మనకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ చేయడం అనేది చాలా ఓపికగా కరెక్ట్ అయితేనే మనం చేయాలి. ఎట్లా చూద్దాం. 75 క్వెషన్స్‌కి నువ్వెన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి? మనం ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి? 75 క్వెషన్స్ కంటే జస్ట్ 25 క్వెషన్స్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి. The questions shall be of analytical nature where a candidate is expected to apply the scientific knowledge to arrive at the solution to the given scientific problem. A candidate shall be required to answer any 25 questions. Each question shall be of 4 marks. The total marks allocated for this section will be 100. ఇప్పటివరకు పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి 100. ఓకే. సో, జస్ట్ పార్ట్ సి ఒక్కదానికే 100 మార్క్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం 200లో.
సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినాక అసలు జీవితంలో సిఎస్ఆర్ ఎగ్జామ్ రాయొద్దు అనిపిస్తుంది. ఈ పార్ట్ సి చూసిన తర్వాత మన మీద మనకు పూర్తిగా నమ్మకం పోతుంది, అసలు మనకు చదివే రాదనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగేటి అన్ని అనలిటికల్ నేచర్ ఉన్న క్వశ్చన్స్, తర్వాత సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అప్లై చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒక సొల్యూషన్, ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దానికి ఒక సొల్యూషన్ సాధించాల్సినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. కాబట్టి ఈ పార్ట్ సి ఈజ్ వెరీ హారిబుల్, వెరీ వెరీ హారిబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం హై మార్క్స్ గివింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే 4 మార్కులు వస్తాయి. గుర్తుంచుకోండి, ఒక్క క్వశ్చన్ కరెక్ట్ చేస్తే మనకు 200లో 4 మార్కులు వస్తాయి. అంటే ఇందులో ఒక్క క్వశ్చన్ చేయగలిగినా మనం ఈజీగా 4 మార్క్స్ చేస్తే, ఒక 10 చేయగలిగితే మనకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 40 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి 10 క్వశ్చన్స్. బై ఛాన్స్ ఓకే, మీకు గనుక లక్ బాగుండి ఒక 15 చేయగలిగితే 60 మార్కులు వస్తాయి మనకి, 60 మార్క్స్. ఓకే, సో మరి నేను చెప్పిన కదా ఇందాక, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఆఫ్టర్ reading the first questions of part C, first 10 questions or 15 questions or 20 questions of part C, you will feel that you are very very uh, illiterate person, you are very very weak in biology. You will feel like that. Okay, you don't know anything, you will feel like that. అట్లా అనిపిస్తుంది మనకు. బాటనీ జువాలజీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే కంపల్సరీ అనిపిస్తుంది. మనకేమనిపిస్తుంది అంటే పార్ట్ సి చూడగానే అసలు నాకేం చదువు రాదు, నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంతుందా అన్న ఫీలింగు మనకొస్తది. ఫస్ట్ మొదటి 20 క్వశ్చన్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. అసలు మనకు ఆ క్వశ్చన్సే అర్థం కావు. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ హాఫ్ పారాగ్రాఫ్ లేదా ఒక కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా 2 బార్డర్స్ చేస్తారు. ఇట్లుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇగో ఇటువైపు మొత్తం ఒక క్వశ్చన్, ఇటువైపు మొత్తం ఒక క్వశ్చన్. నార్మల్ అయితే ఇగో ఇక్కడో క్వశ్చన్, ఇక్కడో క్వశ్చన్, 3 క్వశ్చన్లు పట్టాయి ఒక దానిలో, మొత్తం ఒకటే క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ వెన్ యూ సీ వెన్ యూ సీ ద పార్ట్ సి. మనం పార్ట్ సి చూడగానే అసలు ఇక జీవితంలో నెట్ ఎగ్జామ్ రాయకూడదు, మనకు ఎప్పటికి నెట్ రాదు అనిపిస్తుంది. నిజమేనా అంటే నిజమే, బట్ రాదా అంటే అట్లా కాదు, వస్తుంది. ఓపిక కావాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ పేషెన్స్. ఓకే, పేషెన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీనిలో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా 15 క్వశ్చన్స్ నుంచి 20 క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా ఈజీగా అందరు, ముఖ్యంగా బాటనీ జువాలజీ క్యాండిడేట్స్ ఈజీగా 15 క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారు మ్యాక్సిమం. అదృష్టం బాగుంటే 20 కూడా చేయొచ్చు, 25కి. ఓకే, సో దీనిలో కూడా మీరు ఒక రూల్ ఏం పాటించాలి అంటే, మీకు అది చదివేటప్పుడు అసలు ఆ టాపిక్ కానీ లేకపోతే ఆ సబ్జెక్ట్ కానీ అసలు నేను ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదంటే వదిలేయండి, చదవకండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. లేదు నేను ఇది ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కొంత నేను చదివాను, దీని బేసిక్స్ నాకు ఐడియా ఉన్నాయి, బేసిక్స్ నాకు ఐడియా ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి, ఆ టాపిక్ సంబంధించి అనిపించినప్పుడు మాత్రమే అది చదవండి. లేదు కంప్లీట్ ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంది, ఇన్ని మూలాసు అంత గ్రామ్ మోల్స్ ఫర్ యూనిట్ అని, ఓకే, సో ఇన్ని బ్యాండ్స్ అని, మ్యాపింగ్ అని, రకరకాల సెంటిమోర్గాన్స్, ఓకే, ఇలాంటి పదాలు అట్లా అసలు ఎన్నడూ మనం వినని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియేజెంట్ నేమ్స్ కానీ, టెస్ట్ నేమ్స్ కానీ, అట్లా అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకు భయం అవుతుంది. అట్లా అనిపించినప్పుడు వదిలేయండి, మీరేం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ నాట్ ఫర్ యూ, అది మీకోసం అయితే కాదు ఆ క్వశ్చన్.
ఎవరి కోసం? ఐదర్ మేబీ బయోకెమిస్ట్రీ ఆర్ మైక్రోబయాలజీ ఆర్ జెనెటిక్స్, బయోటెక్నాలజీ, వాళ్ళ కోసం అయింది. బికాస్ మనది క్లాసికల్ బయాలజీ, వాళ్ళది అప్లైడ్ బయాలజీ. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మోస్ట్లీ వాళ్ళు అదే చదువుతారు, ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ చదువుతారు. మనం అలా కాదు, మనం ఓన్లీ ప్యూర్ థీరీస్ అవుతాం. ఓకే, సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయకండి. మరి దేన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే, రిమెంబర్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఈ 75 క్వశ్చన్స్లో మొదటి 30 క్వశ్చన్స్ మీరు రాకుండా మీరు టెన్షన్ పడద్దు. అవుట్ ఆఫ్ 75 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ సి, if you don't know the first 30, 25 or 20 questions, okay, you are completely ignorant, you don't know anything about those first 20 to 30 questions in the part C, you don't worry. Okay, you don't bother. మరి ఏం చేయాలి అంటే, search for your questions, search for your questions, your subject questions, which are very 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 easy questions. పార్ట్ సిలో క్వశ్చన్స్ బాటనీ జువాలజీ నుంచి, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ బాటనీ, జువాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎంత ఈజీగా ఉంటాయి అంటే, సింపుల్ సింపుల్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో మీకు ఒక 4 టర్మ్స్ ఇచ్చి ఇందులో ఫైలం ఏది అని అడగవచ్చు, లేదా క్లాస్ ఏది అని అడగవచ్చు, సబ్ ఫైలం ఏది అని అడగవచ్చు. ఓకే, కంపల్సరీ ఒక క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒకటి లేదా రెండు ఉంటుంది. ఒక టాక్సానమీ ఇచ్చి ఆరో మార్క్స్ ఇస్తాడు, మనకు బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏది అనేదాన్ని మనం ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో క్లాసిఫికేషన్ నుంచి కంపల్సరీ వర్క్ చేస్తాం. అది ఎలా ఉంటుందంటే, జస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లాగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది, మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎవల్యూషన్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎవల్యూషన్ నుంచి, ఎకాలజీ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులోనే మళ్ళీ మనకి యానిమల్ ఫిజియాలజీ నుంచి ఒక 3 నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ పడతాయి, విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. మీకు యానిమల్ ఫిజియాలజీని మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా చదవగలిగితే, ఇన్ ద సేమ్ వే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ ఖచ్చితంగా ఒక 3 to 5 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంబ్రియాలజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సో అండ్ సో యానిమల్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ ఈజ్ ఆకర్డ్, లేదా ఒక ఎంబ్రియో నుంచి నేను ఈ స్టేజ్లో ఇన్ని సెల్స్ రిమూవ్ చేసిన, అప్పుడు ద ఫ్యూచర్ ఎంబ్రియో విల్ బి వాట్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. ఓకే, పార్ట్ సిలో మనకు డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటిది ఒక టాక్సానమీ, యానిమల్ టాక్సానమీ అంటే ఏంటి, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ వర్టిబ్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్. దీని నుంచి ఖచ్చితంగా 2 నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎంబ్రియాలజీ నుంచి ఒక 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీ, లేదా 2 క్వశ్చన్స్ అని ఈజీ అడుగుతాడు. ఎవల్యూషన్ నుంచి ఒక 2 కంపల్సరీ డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్, ఫిజియాలజీ నుంచి ఒక 3 to 5 క్వశ్చన్స్. టోటల్గా మీరు ఈజీగా 15 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ చేయగలుగుతాం. అట్లీస్ట్ 10 అనే చేయగలుగుతాం. 10 చేసినా 40 మార్క్స్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, దీనిలో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 వచ్చి, దీనిలో 35 క్వశ్చన్స్లో నువ్వు కనీసం ఒక 20 కరెక్ట్ చేయగలిగిన అవి ఒక 40 అవుతాయి. కొంచెం లేదు, దీని నుంచి ఇందులోనే మనం ఒక 50 చేసి, దీనిలో ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా ఒక 40 చేస్తే 90, దీనిలో నుంచి 5 లేదా 2 లేదా 3, 1, ఓకే 4 మార్కులు వచ్చిన మీకు టోటల్ స్కోర్ ఎంత అవుతుందంటే నియర్లీ 90+ అవుతుంది. సో 90+ అంటే నువ్వు అసలు నేషనల్ లెవెల్‌లో ర్యాంక్ హోల్డర్ల లిస్ట్‌లో ఉంటావు. ఎందుకంటే 200కి మీకు మార్క్స్ గనుక 60, 70 దాటినాయి అంటే, మీరు ఐదర్ జేఆర్ఎఫ్‌లో గాని, లేదా సిఎస్ఆర్ యూజీసీ నెట్ ఫర్ లెక్చరర్‌షిప్
అంటే డిగ్రీ లెక్చరర్ కావడానికి, యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కావడానికి ఎలిజిబిలిటీ రావడానికి ఈజీగా ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను చెప్పింది బాగా గుర్తుంచుకోండి. సెర్చ్ ఫర్ యువర్ క్వెషన్స్ ఇన్ పార్ట్ సి. మీ క్వెషన్స్ కోసం పార్ట్ సిలో మీరు సెర్చ్ చేయండి. మీకు తెలియని దాన్ని టచ్ చేయకండి. అన్నోన్, అసలు నాకు సంబంధం లేదు, ఆ లెక్క ఏంది, అసలు ఒక పేజ్ నిండి ఇస్తాడు. అది మీకు, అది గనుక మీకు ఫెమిలియర్ అయితేనే దాన్ని టచ్ చేయండి, లేకపోతే అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. అండ్ సెర్చ్ యువర్ బాటనీ క్వెషన్స్, సెర్చ్ యువర్ జువాలజీ క్వెషన్స్, విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వెషన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద పార్ట్ సి. లేకపోతే యానిమల్ ఫిజియాలజీ నుంచి హార్మోన్స్ నుంచి గ్రాఫ్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఆ గ్రాఫ్లో ఇదేంటి, ఈ పీక్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అసలు చాలా సింపుల్ అది. నేను మీకు ఫిజియాలజీ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ది బాటనీ అండ్ జువాలజీ స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ మస్ట్ బి. బాటనీ జువాలజీ స్టూడెంట్స్ యొక్క అప్రోచ్ అలా ఉండాలి. మన సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. వీటి తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి, నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వీటి చదివినా అని అనిపిస్తేనే దాన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి, లేకపోతే చేయకూడదు. వేస్ట్ మార్క్. ఓకే, ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ కరెక్ట్ చేస్తే 4 మార్క్స్, ఒక క్వశ్చన్ తప్పు చేస్తే -1 మార్క్ పోతుంది. 0.25% కాబట్టి, 1/4 కాబట్టి, 4 ఒక మార్క్ కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి. సో వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్, దీనిలో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకంటే సిలబస్. సో లైఫ్ సైన్సెస్లో మనకు 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సిలబస్లో. ఒకటి మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ, సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్, సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్, developmental biology, system physiology of plants, system physiology of animal, inheritance biology, diversity of life forms, ecological principles, evolution and behavior, applied biology methods in biology. ఈ మొత్తం చదవాలా? ఒక డౌట్ మీకు, ఇవి మొత్తం చదవాలా? అవసరం లేదు. ఒక జువాలజీ క్యాండిడేట్ మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ పర్ఫెక్ట్ చదవకపోవచ్చు. స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది, బయో స్టాట్స్ ఉంటుంది, అప్లైడ్ అప్లైడ్ బయాలజీలో లేదా మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీలో అది చదవలేకపోవచ్చు సరిగా. మోడర్న్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, ఎలిజా సారీ హెచ్పిఎల్సి లాంటివి, లేదా ఏమంటారు వెస్టర్న్ బ్లాట్, నార్థన్ బ్లాట్ టైప్ ఆఫ్ పీసీఆర్ కావచ్చు. ఓకే, సెల్ సెంట్రిఫికేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే మైక్రోస్కోపీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక జువాలజీ స్టూడెంట్ చేయగలుగుతాడా, బాటనీ స్టూడెంట్ చేయగలుగుతాడా? చేయలేడు. ఈవెన్ ఇన్ ఫండమెంటల్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్స్ రిలేవెంట్ టు బయాలజీ అండ్ ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్, ఈవెన్ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, ఈ మూడింటిని చూస్తే కంప్లీట్లీ బయోకెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ దే ఆర్. అందులో క్వశ్చన్స్ అడగడం కూడా మామూలుగా అడగరు, వెరీ డెప్త్గా అడుగుతారు. మరి చేయగలుగుతారా? ఓకే, ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతారా అంటే చేయలేడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జువాలజీ క్యాండిడేట్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ చదవాల్సిందేనా అవసరం కంపల్సరీ? నో, నో నీడ్, అవసరం లేదు. లేదా ఒక బాటనీ క్యాండిడేట్ సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ లేదా యానిమల్ ఫిజియాలజీ చదవాల్సిందేనా? అవసరం లేదు, తన ఫిజియాలజీ చదివితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ మనం చూడడానికి చాలా సింపుల్గా కనబడుతుంది, కానీ దాని డెప్త్ సిలబస్ అనేది వెరీ టఫ్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్, ఈ ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ మళ్ళీ దెర్ విల్ బి మెనీ సబ్ హెడ్డింగ్స్, చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక్కసారి
ఈ సిలబస్కి మనము ఒక్కొక్కటి ఫారిన్ ఆథర్ బుక్స్ చదవాల్సిన పరిస్థితి. ఇందాకే చెప్పాను, హార్డ్ వే ఆర్ ట్రిక్కీ వే. హార్డ్ వేలో ట్రై చేయాలంటే కనీసం ఒక 3, 4 ఏళ్ళు పడుతుంది. చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. డే అండ్ నైట్ చదవాలి. ట్రిక్కీ వే చదివితే ఒక 1 ఇయర్ లోపల మనము ఇది క్లియర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, ఇందులో ఒక్కొక్క టాపిక్ మీనింగ్ ఏంది? దానికి ఏ బుక్ మనం రెఫర్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ పార్ట్. చూడండి, ఫస్ట్ ఏముంది మనకు? మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్ రిలవెంట్ టు బయాలజీ. బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే బేసిక్ బయోమాలిక్యూల్స్ అండ్ దేర్ మెటబాలిజం. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే బయోకెమిస్ట్రీ. ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటిది? బయోకెమిస్ట్రీ. ఈ బయోకెమిస్ట్రీకి యాక్చువల్‌గా మనం ఏం చదవాలి అనంటే, యాక్చువల్‌గానైతే ఇగో ఇది చదవాలి. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ 8థ్ ఎడిషన్ లేటెస్ట్, లెనింజర్. సో, దీన్ని ఒక భగవద్గీతలాగా అందరూ భావిస్తుంటారు మన వాళ్ళు. ఓకే. సో, లెనింజర్ బుక్ చదవాలా? మన వల్ల అవుతుందా? అంటే కాదు. ఓకే. సో, మరి వాట్ ఈస్ ఆల్టర్‌నేటివ్ ఫర్ లెనింజర్? సో, దిస్ బుక్, యూ రిమెంబర్, దిస్ బుక్ ఈస్ వెరీ, వెరీ, వెరీ helpful. Okay, it was written by U. Satyanarayana and U. Chakrapani. Both are father and son. ఓకే. సో, ది ఇతను రాసినటువంటి బయోకెమిస్ట్రీ బుక్ అనేది ఒక భగవద్గీత లాంటిది. ఓకే. సో, ఈ బుక్కు లేని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాల్సిందే. ఖచ్చితంగా కొనాల్సిందే. ఓకే. సో, అంత ఇంపార్టెంట్ బుక్కు బయోకెమిస్ట్రీ బై యు. సత్యనారాయణ. సో, ఫస్ట్ యూనిట్‌కి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి ట్రిక్కీ వేలో? హార్డ్ వే అంటే ఇది. ట్రిక్కీ వే, ఈజీ వే అంటే సో, యు. సత్యనారాయణ, యు. చక్రపాణి ఇది మాత్రమే. ఇక వేరే ఏ పుస్తకం వద్దు. ఒకవేళ ఇది చదువుతా, ఆల్రెడీ చదివున్నా అంటే నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఇట్ విల్ గివ్ యూ సఫిషియెంట్ నాలెడ్జ్. బట్ లేదు, అంత టైం లేదు నాకు, ఈజీగా తెలుగు చదివినట్టే ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టాండర్డ్‌గా ఉండాలి అనిపిస్తే, సో, ఎ దిస్ వన్ బయోకెమిస్ట్రీ. ఈ బుక్ మొత్తం సిలబస్ ముందు పెట్టుకొని, ఓకే, బేసిక్ బయోమాలిక్యూల్స్, ఓకే, కపుల్ రియాక్షన్స్, బయోలాజికల్ ఆక్సిడేషన్, బయోఎనర్జెటిక్స్, ఎంజైమ్స్, ఓకే, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ అండ్ దేర్ మెటబాలిజం మొత్తం ఇందులో కవర్ అవుతుంది. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఉండాల్సిన బుక్. ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే నా క్లాస్ వినొచ్చు. ఓకే. దెన్ నా క్లాస్‌లో కవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్. దీనికి మాత్రం ఆల్టర్‌నేట్ లేదు. ఓకే. సో, ఇట్ వాస్ బుక్, ఫేమస్ బుక్ రిటెన్ బై కూపర్ అండ్ హస్బన్. కూపర్ అండ్ హస్బన్ ఆర్ హౌస్‌మన్. ఓకే. సో, ఈ బుక్ మనం చదవాల్సినటువంటి బుక్. అయితే మరి దీనికి మనం ఇంత బుక్కు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చదివితే, దీన్ని ఒక 4, 5 ఏళ్ళు చదివితే మనకర్థమవుతుంది. ఓకే. సో, మరి దానికి ఆల్టర్‌నేట్ ఏది? నేను దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. కూపర్ హౌస్‌మన్ లేదా సింపుల్‌గా 'ద సెల్, ఎ మాలిక్యులర్ అప్రోచ్' బై కూపర్ అని గూడా అంటాం. ఓకే. సో, మరి సెల్ బయాలజీ అంటే సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ బయాలజీ. సెల్ బయాలజీకి మీరేం చదవాలి? ఈజీ వే, ట్రిక్కీ వే అంటే మీకు బహుశా సెల్ బయాలజీ మనకి ఇప్పుడు ఫోర్త్ సెమ్‌లో ఉంది. ఫోర్త్ సెమ్ వికాస్ పబ్లికేషన్స్ జువాలజీ బుక్. ఓకే. అందులో సెల్ బయాలజీ చదవాలి. ఓకే. లేదు అంటే మన తెలుగు అకాడమీలో యూజీ
ఓకే. సో, ఫోర్త్ సెమ్ ఇక్కడ గూడా యూజీ ఫోర్త్ సెమ్‌లో ఉండేటువంటి ఇగో ఇక్కడుంది బుక్కు. చూడండి. బీఎస్సీ ఫోర్త్ సెమ్ సెల్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్ మొత్తం ఇలా కవర్ అయింది. ఓకే. ఈ ఆ బుక్ అయినా ఓకే. మనం కవర్ చేయాలి. ఓకే. ఇవి 2 గాదు అనంటే సరస్ పబ్లికేషన్స్. ఓకే. సరస్ పబ్లికేషన్స్ సెల్ బయాలజీ. ఇందులో రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ఎక్కువున్నప్పటికీ ఓకే. సో, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ క్లియరింగ్ సెల్ బయాలజీ టాపిక్. ఓకే. సో, సెల్ బయాలజీకి మీకేం గావాలి? యూజీ ఫోర్త్ సెమ్ అకాడమీ ఇగో ఇది. సెల్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. ఓకే. సో, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అంటే ద సెల్ ఎ మాలిక్యులర్ అప్రోచ్ ఎయిత్ ఎడిషన్. ఓకే. సో, బై సో, జెఫ్రీ ఎం. కూపర్. ఓకే. సో, లేదు అంటే ఫోర్త్ సెమ్ వికాస్ జువాలజీ బుక్ గాని, సారస్ పబ్లికేషన్ సెల్ బయాలజీ బుక్ గాని ఓకే. సో, మీరు చదవాల్సుంటుంది. లేదు అంటే నా క్లాస్ వినండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ప్రాసెసెస్. మొన్నటిదాకా మనం చెప్పుకున్నది ఇదే. ఏంటి ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్? ఫస్ట్ ఒకటి మనకి ఈ బయోకెమిస్ట్రీలో వి స్టడీ ఆల్ ది ఓకే. వాట్ వి కాల్ ది బేసిక్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం మనం కవర్ చేస్తాం. బయోకెమిస్ట్రీలో. ఓకే. సో, ఇందులోనే మనకు కవర్ అయితాయి. మనము సెల్ బయాలజీకి ఈ ఫండమెంటల్స్ సపోర్ట్ ఉంటే గనక సెల్ బయాలజీ కొంచెం డెప్త్‌గా మన యూజీ ఫోర్త్ సెమ్ అకాడమిక్ బుక్ ఇందులో గాని, లేదా వికాస్ పబ్లికేషన్స్‌లో గాని, లేదా సారస్ అయితే చాలా డెడ్ ఈజీగా ఎనీ సారస్ బుక్ అది చాలా డెడ్ ఈజీ. కాకపోతే కొంత రిపీటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. అంత స్టాండర్డ్‌గా అనిపించదు. బట్ ఇట్ హెల్ప్స్. ఓకే. సో, అదొకటి సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే సెల్ బయాలజీ. నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీకి ఇగో మాలిక్యులర్ బయాలజీకి యాక్చువల్‌గా మనం పెద్ద మనకు టైం బాగుంది. ఎక్కువ టైం ఉంది అంటే బ్రూస్ ఆల్బర్ట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. ఓకే. మాలిక్యులర్ బయాలజీ బై బ్రూస్ ఆల్బర్ట్. ఓకే. సో, అదొక ఫారిన్ ఎడిషన్. దీనిలాగానే దీనికి ఒక 6,600 ఉంది. సో, మాలిక్యులర్ బయాలజీ బై బ్రూస్ ఆల్బర్ట్ కూడా ఆల్‌మోస్ట్ చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది. సో, కాబట్టి మనకేంటి ఇక్కడ కావాల్సింది మాలిక్యులర్ బయాలజీ కావాలి. ఇదిగో సెల్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్. ఇక్కడ మనకి 1, 2, 3, 4 టాపిక్స్ కవర్ అయింది ఇందులోనే. కాబట్టి ఇది ఇమ్మీడియేట్‌గా కొనేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇమ్మీడియేట్‌గా కొనేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్. సెల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెల్ సిగ్నలింగ్. So it is also part of cell biology membrane structure. Okay, so here it is an extension of cell biology, right? So you should go through the Cooper, the cell molecular approach, or Leninger biochemistry. సెల్ సిగ్నలింగ్ బాగా ఉంటుంది లెనింజర్ బుక్లో. ఓకే. సో లేదు ఏమంటారు కొంత ఈజీగా ఉండాలి అనంటే యూసెథనాన్. యూసాట్ అంటే యూసెథనాన్‌లో క్యాన్సర్ బయాలజీ క్లియర్‌గా ఉంటుంది. సెల్ సిగ్నలింగ్ ఫెయిల్ అయితే
ఒక సెల్ కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు క్యాన్సర్ దట్ లీడ్స్ టు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అమాంగ్ దెమ్ ఈస్ వన్ ఈస్ క్యాన్సర్. సో కూపర్ అండ్ లెనింజర్ బుక్స్ అనేటువంటి బెస్ట్ అయినప్పటికీ, ఓకే, సో యూ కెనాట్ రీడ్ దెమ్ పర్ఫెక్ట్లీ, కాబట్టి వాటిని మర్చిపోండి. ఓకే, యూసఫ్ అన్న బుక్లో హార్మోన్స్, ఓకే, అండ్ సారీ, హార్మోన్స్లో మనకు సెల్ సిగ్నలింగ్ అనేది ఉంటుంది. జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ సెకండరీ మెసెంజర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అదంతా యూసఫ్ అన్న బుక్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ సెల్ సిగ్నలింగ్ ఓవర్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే క్యాన్సర్ లీడ్ చేస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఇన్ ది యూసఫ్ అన్న, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులోనే సెల్ కమ్యూనికేషన్ సెల్ సిగ్నలింగ్లోనే ఇంకొక పార్ట్ ఏముంది అంటే ఇమ్యునాలజీ ఉంది. ఇగో ఈ బుక్ కావాలి మనకి. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్. కొంత ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీలో ఉంటుంది, బేసిక్ ఇమ్యునాలజీ. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ అండ్ ఇగో ఇది సిక్స్త్ సెమ్ తెలుగు అకాడమీ ఇమ్యునాలజీ అండ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ చాలా బాగుంటుంది. ఇమ్యునాలజీకి అయితే కంప్లీట్ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. మన బాటనీ జువాలజీ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ బై దిస్ బుక్ కంపల్సరీ. యానిమల్ బయోటెక్నాలజీకి మళ్ళీ వేరే బుక్ ఉంటుంది, కానీ లేదు దీనికి స్టాండర్డ్ బుక్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ బుక్ ఏంటి దీనికి అని అంటే క్యూబీ ఇమ్యునాలజీ. ఇది స్టాండర్డ్ బుక్, ఇది హార్డ్వేర్. ఓకే, మొత్తం దానిలో ఉన్న సారా అది ఒక ఫారిన్ ఆథర్ బుక్. ఓకే, ఈ బుక్ చదవగలిగితే అది కొనుక్కోండి. లేదు అది చదవలేము అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం సో ఇవి సరిపోతాయి. ఏది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ అండ్ సిక్స్త్ సెమ్ జువాలజీ ఇమ్యునాలజీ అండ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ బుక్. ఓకే, ఇందులో యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ కూడా మనకు అడిషనల్గా కలిసి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎంబ్రియాలజీ. సింపుల్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియాలజీ అడుగుతాడు, డెప్త్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియాలజీ అడుగుతాడు. మనము యూ షుడ్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బేసిక్స్. ఏంటి? గ్యామెటోజెనిసిస్, దట్ ఈస్ స్పెర్మటోజెనిసిస్, oogenesis, ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవేజ్, ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సీ ఆర్చిన్ ఆర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్, ఆర్గనోజెనిసిస్ ఇన్ ఫ్రాగ్, ఆర్గనోజెనిసిస్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ర్యాబిట్ ఆర్ ఎనీ మమ్మల్. అంతవరకు ఆర్గనోజెనిసిస్ గ్యాస్ట్రిలేషన్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా చదివితే సరిపోతుంది. మొత్తం అక్కడ సిలబస్లో ఉన్నదంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీనికోసము మీరు యూజీ ఇప్పుడు 4th సెమ్లో ఉంది, తెలుగు అకాడమీ 4th సెమ్లో ఉంది సార్. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి 4th సెమ్ జువాలజీ ఓకే, అదొకటి. ఇంకా అంటే ఇంకా కొంచెం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా కావాలి అంటే ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నటువంటి పబ్లికేషన్ బుక్ సారస్ పబ్లికేషన్ అని ఉంటుంది. సారస్ పబ్లికేషన్.
ఓకే. సో, డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ లేదా ఎంబ్రియాలజీ అని ఉంటుంది. అది మన దగ్గర ఉండాలి. జువాలజీ వాళ్ళ దగ్గర అయితే కంపల్సరీ సారస్ పబ్లికేషన్ డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ బుక్ కంపల్సరీ ఉండాలి. జువాలజీ యాస్పిరెంట్స్ దగ్గర. పీజీ అయిపోయి ఈ ఫీల్డ్‌లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీ ఉండాలి. సో, సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ, ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ మీకు తెలుగు అకాడమీ సరిపోతుంది. ఓకే. సో, ఇంకా మీకేమన్నా రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటే మీరు మీకే తెలిసుంటుంది. అది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి బాటనీ వాళ్ళు. ఓకే. సిస్టమ్ ఫిజియాలజీ యానిమల్. యానిమల్ ఫిజియాలజీ అని అర్థం. ఓకే. సో, యానిమల్ ఫిజియాలజీకి ఏం చదవాలి? ఇగో ఇది చదవాలి. దీన్ని మించిన బుక్ లేదిగ. మీరు ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో బయోకెమిస్ట్రీ కూడా కవర్ అయింది మనకి. యూజర్ లో ఉండే మ్యాటర్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో, యానిమల్ ఫిజియాలజీకి ఇక మీరు దీన్ని దాటి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. లైన్ టు లైన్. ఓకే. సో, ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ సాక్రెడ్ పవిత్రమైనదన్నమాట. నాల విజయ్ కుమార్ సార్ అని ఒక సార్ ఉంటాడు. ఆ సార్ రాశాడు ఈ బుక్కు. మాది రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్. అసలు అద్భుతమైనటువంటి బుక్కు. సో, ఇంతకు మించి మనకేం అవసరం లేదు. ఓకే. సో, అలాగే ఇంటర్మీడియేట్‌లో కూడా సార్ కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. మీరు యాన్యువల్ ఫిజియాలజీకి ఇంటర్మీడియేట్ టెక్స్ట్ బుక్ సెకండ్ ఇయర్ ప్లస్ ఈ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ సెమ్ అని ఉంది గానీ, ఇప్పుడు థర్డ్ సెమ్‌లో ఉంది ప్రెజెంట్‌గా. ఇది పాత ఇమేజ్ ఇది. సో, ఇది యానిమల్ ఫిజియాలజీ తెలుగు అకాడమీ బీఎస్సీ జువాలజీ. ఓకే. ఇది సేమ్ జస్ట్ దాని కవర్ చేంజ్ అయింది. సెమిస్టర్ చేంజ్ అయింది గానీ సేమ్ టాపిక్స్, సేమ్ పర్సన్, సేమ్ మ్యాటర్. ఓకే. దట్స్ ఎనఫ్. అది సరిపోతుంది యానిమల్ ఫిజియాలజీ. అండ్ ఇన్‌హెరిటెన్స్ బయాలజీ అంటే ఏంటి? జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్‌కి ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఏంటి అంటే మనకు మెండిలియన్ జెనెటిక్స్ గానీ, మెండిలియన్ జెనెటిక్స్ నుంచి మోడర్న్ జెనెటిక్స్ వరకు ఇంటర్మీడియేట్ టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో అద్భుతంగా కవర్ చేశారు. ఇంటర్ బాటనీ అండ్ జువాలజీ. ఓకే. సో, దాంతో పాటుగా ఇగో ఇది ఇందాక మనం చూసిందే ఫోర్త్ సెమ్ సెల్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, జెనెటిక్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ కూడా కవర్ అయింది. సో, యూజీ అకాడమీ అంటే ఇదే. ఇంకా మీకు ఇంకొంచెం ఏమన్నా అడిషనల్ కావాలి అంటే సారస్ జెనెటిక్స్ గూడా మన దగ్గర ఉంటే మంచిది. సారస్ పబ్లికేషన్స్. సారస్ అంటే సారస్ పబ్లికేషన్. ఓకే. సో, ఇది జువాలజీ టీచ్ చేసే వాళ్ళకు అడిషనల్‌గా నేను సజెస్ట్ చేసే బుక్. ఇవన్నీ మీకేం చెప్తున్నాను? దిస్ ఈజ్ ఈజీ వే. ఈజీ వే కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఈ బుక్స్‌లో మనకు సిలబస్‌లో ఉన్న ప్రతి లైన్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ హెల్ప్‌ఫుల్. స్టిల్ దే ఆర్ ఎనఫ్ టు క్రాక్. ఓకే. సో, దెన్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏం లేదు. సో, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంతే సింపుల్. సో, దీనికోసం మీరు బాటనీ వాళ్ళు ఇంటర్ బాటనీ చదవండి. జువాలజీ వాళ్ళు ఇంటర్ జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ క్లాసిఫికేషన్. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ జువాలజీ అయితే ఓల్డ్ స్టేట్ సిలబస్ తెలుగు అకాడమీ స్టేట్ బుక్స్ ఉంటాయి. రెడ్ కలర్‌లో ఉంటుంది ఒక బుక్కు. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఇయర్‌కి గ్రీన్ కలర్ అనుకుంటా. ఉంటది. ఒక రకమైన బ్రౌన్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్‌కి రెడ్ కలర్ ఓల్డ్ స్టేట్ బుక్స్ గానీ, లేదు అవి దొరకలేదనుకుంటే ప్రెజెంట్ ఇంటర్మీడియేట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ క్లాసిఫికేషన్ మొదటి నుంచి చివరి దాకా చదివితే సరిపోతుంది. ఒకవేళ అది కొంచెం అంటే యాక్చువల్‌గా కొద్దిగా తగ్గించిండు. బట్ డిగ్రీ మీరు చదవలేరు. జువాలజీ వాళ్ళైతే చదవగలుగుతారు. బాటనీ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియేట్ జువాలజీ క్లాసిఫికేషన్ చదివితే సరిపోతుంది. బట్ ఒక్క లైన్ గూడా వదలొద్దు. ఒక్క లైన్ గూడా వదిలేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి చాలా బేసిక్స్ ఫండమెంటల్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. అది ఒక్కొక్కటి 4 మార్కులు మనకు ఒక్క క్వెషన్ 4 మార్కులొస్తాయి. కాబట్టి ఇంటర్మీడియేట్ బాటనీ ఆర్ జువాలజీ. బాటనీ వాళ్ళు ఎట్లాగో బాటనీ చదువుతారు. జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ చదవండి. ఓకే. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఓల్డ్ ఇంటర్ జువాలజీ అండ్ ప్రెజెంట్ యూజీ బుక్స్ గూడా
జువాలజీ టీచ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. ప్రెజెంట్ యూజ్ ఏంటిది ఫస్ట్ సెమ్ అండ్ సెకండ్ సెమ్‌లో ఉన్నట్టున్నాయి యూజీలో. సో, యాహ్! ఫస్ట్ సెమ్‌లో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ సెమ్‌లో వర్టిబ్రేట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియేట్‌లో ఉన్నాయి. సరిపోతాయి అవి. క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ ఇంటర్మీడియేట్‌లో ప్లస్ డిగ్రీలో చదవండి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి మనకి ఈజీగా ఒక 20 మార్కులొస్తాయి. యాహ్! సో, ఎకలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎకాలజీ మన భాషలో చెప్పాలంటే. సో, ఇంటర్మీడియేట్‌లో ఇచ్చినంత బెస్ట్ ఎకాలజీ ఎక్కడ లేదు. ఓకే. ఇంటర్మీడియేట్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ఇచ్చినటువంటి ఎకాలజీ మొత్తం చదవండి. దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే. సో, బాటనీలో ఏమన్నా ఎకాలజీ ఇచ్చిర్రో నాకు తెలీదు గానీ, జువాలజీ మటుకు ఎకాలజీ ఎక్సలెంట్ ఉంది. టోటల్ ఎకాలజీ ఈస్ కవర్డ్. టోటల్ ఎకాలజీ ఫ్రమ్ పీడీ శర్మ. వాళ్ళు కవర్ చేసిర్రు. చాలా అద్భుతంగుంది. ఎకాలజీ పార్ట్ మీరు ఇంటర్మీడియేట్ ఎకాలజీ చదివితే సరిపోతుంది. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ బాటనీ. ఇంటర్ బాటనీలో ఉందా లేదా నాకు తెలీదు. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ మై సజెషన్ ఫర్ ఎకాలజీ. ఇంకా నేను కొంచెం దీనికి స్టాండర్డ్ బుక్ ఏంటి? యాక్చువల్ హార్డ్ వే ఏంటి అంటే ఇగో ఇది. పీడీ శర్మ. ఈ బుక్కు మనకు చూడడానికి బానే అనిపిస్తుంది. చదివితే ఓ ఓ ఒక పేజీలో ఒక పారాగ్రాఫ్స్ అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ అదెక్కడో మిస్ అవుతుంది. కానీ ఉమ్. కాబట్టి మనం హార్డ్ వే కన్నా ఈజీ వే ఆ? బాట్ निकालो भाई यहाँ पर निकालेंगे यहाँ बैठो ఇంటర్మీడియేట్ खींचो బాటనీ ఆర్ జువాలజీ బుక్స్ మనం చదివితే ఎనఫ్ ఫర్ నెట్ ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ ఈజీ వే. హార్డ్ వే అంటే పీడీ శర్మ. మీరు ఇంగ్లీష్‌లో చాలా ఎఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ ఉండి, ఓకే. సో, చిన్నప్పటి నుంచి మంచి ఇంగ్లీష్ మీద పట్టుండి చదవగలుగుతా అంటే పీడీ శర్మ అనేది కూడా ద బెస్ట్ బుక్. అంతకన్నా మంచి బుక్ ఇంకేముండదు. నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ అండ్ బిహేవియర్. ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఇంటర్ జువాలజీ ఓల్డ్ బుక్స్. ఓల్డ్ అండ్ న్యూ బుక్స్. లేదు అంటే అది సరిపోదని మీకు అనిపిస్తే సారస్ ఎవల్యూషన్, సారస్ పబ్లికేషన్స్ ఎవల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇది చదివితే తెలుగు చదివినంత ఫీలింగ్ వస్తది. చాలా ఈజీ ఉంటుంది. బట్ సారస్ పబ్లికేషన్ బుక్‌లో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏముంటుందంటే అన్నెసెసరీ మ్యాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తొందరగానే అయిపోతుంది. ఎంబ్రియాలజీ గాని, ఎవల్యూషన్ గాని, ఎకాలజీ గాని, ఓకే. జెనెటిక్స్ గాని, సెల్ బయాలజీ గాని చదువుతూ వెళ్తుంటే ఇట్లా తెలుగులో చదివిన దానికన్నా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. బట్ కొంచెం రిపిటీటివ్‌గా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. సో, దాన్ని మనం కొంచెం ఇంపార్టెంట్‌యి మనం అండర్‌లైన్ చేసుకొని మళ్ళీ రివిజన్ చేసేటప్పుడు అవిటిని మాత్రమే కవర్ చేస్తే సారస్ పబ్లికేషన్స్. అండ్ యాన్యువల్ బిహేవియర్ కూడా. మీకు ఓపిక ఉంటే యాన్యువల్ బిహేవియర్ చదవండి. లేదు అంటే దాన్ని వదిలేయండి. యాన్యువల్ బిహేవియర్ నుంచి పెద్ద క్వెషన్స్ అడుగుతాడు. బట్ 1 ఆర్ 2 క్వెషన్స్ అడుగుతాడు. దాన్ని మీ ఇష్టం. చదివితే చదవండి లేకపోతే లేదు. ఇది యాక్చువల్‌గా యాన్యువల్ బిహేవియర్ బెస్ట్ దేనిలో ఉంటది అంటే నేను ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నా గానీ సరే ఒక్క నిమిషం. ఓల్డ్ అకాడమీ థర్డ్ పేపర్. జువాలజీ. అది బెస్ట్ బుక్కు. అది ఇప్పుడు ప్రింట్ కావట్లేదు. దట్ వాస్ రిటెన్ బై మా సార్‌లే రాసిర్రు దాన్ని. ఓకే. ప్రొఫెసర్ ఉమామహేశ్వర్ రెడ్డి సార్, ప్రొఫెసర్ ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ వాళ్ళు రాశారు. చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అది ప్రింట్ కావట్లేదు. ఇప్పుడు అకాడమీ బుక్ ఇప్పుడు ఇందులో ఎవల్యూషన్‌కి ఇంటర్ జువాలజీ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ బుక్స్. ఓకే. వీలైతే ఒకవేళ మీకు ఓల్డ్ బుక్స్ దొరకకపోతే న్యూ బుక్స్ చదివినా సరిపోతుంది. ఓకే. ఇంటర్ జువాలజీ ఎవల్యూషన్ చాలా బాగుంది. బట్ అది సరిపోదు. అడిషనల్‌గా సారస్ ఎవల్యూషన్ ఒకసారి కొద్దిగా మనం చూడాల్సుంటుంది.
యానిమల్ బిహేవియర్‌కి మటుకు తెలుగు అకాడమీ యానిమల్ బిహేవియర్ లేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సిలబస్‌లో. ఓల్డ్ థర్డ్ పేపర్ రెడ్ కలర్‌లో ఉంటుంది. థర్డ్ పేపర్ జువాలజీలో యానిమల్ ఫిజియాలజీ అండ్ ఎథాలజీ లేదా యానిమల్ బిహేవియర్ అనేది ఉండేది. లేదు అంటే నా క్లాస్‌లో నేను కవర్ చేస్తాను. అండ్ అప్లైడ్ బయాలజీ ఇది మీరు వదిలేసేయండి. దీన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో యు సత్యనారాయణ బుక్‌లో బయోకెమిస్ట్రీ బుక్‌లో మీకు ఆర్‌డీఎన్ఏ టెక్నాలజీ అనేటువంటి ఒక పార్ట్ మనం కవర్ చేయొచ్చు. ఓకే. అదేవిధంగా యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ పార్ట్‌ని కూడా యు సత్యనారాయణ బుక్‌లో మనం కవర్ చేయొచ్చు. సరిపోతుంది. మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీ అంటే ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్, బయోఫిజిక్స్ అని అర్థం. సో, ఈ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌కి స్టాండర్డ్ బుక్ ఏంటి అంటే చాలా ఫారిన్ ఆథర్ విల్సన్ అండ్ వాకర్ అనేటువంటి ఒక బుక్. ఇది హార్డ్ వే. ఈజీ వే ఏంటి అంటే యు సతరన్న బయోకెమిస్ట్రీ బుక్. ఓకే. సో, మీకు యు సతరన్న బయోకెమిస్ట్రీ బుక్ అంటే మనం ఇందాక నేను మీకు చూపెట్టితే అందులోనే ఇది కవర్ అవుతుంది. ఓకే. సో, అది మనం ఆ బుక్ కవర్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్. సో, దీస్ ఆర్ ది సజెషన్స్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ బుక్స్. ఇవన్నీ కంపల్సరీ. నేను ఈజీ వే చెప్తేనే ఇట్లుంది. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఈజీ వే. రైట్. సో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మీరు ఇంకొక పని ఏం చేయాలి అంటే, అసలు యాక్చువల్లీ ఇది మీకోసం గాదు. మీకేమో మీ అందరికి ఇప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా నెట్ క్లియర్ చేయాల్సిన సిట్యుయేషన్. ఎవరైతే ఫ్రెష్‌గా పీజీ అయిపోయిందో వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ క్లాస్ అంతా. ఓకే. సో, ఎనీవే బయాలజీ టుడే అనే ఒక మ్యాగజైన్ ఇంతకుముందు గూడా మీకు చెప్పాను నేను. మీకు ఆన్‌లైన్‌లో ఇవి మొత్తం 12 అంటే ఒక సంవత్సరానికి 12 వస్తాయి ఇవి. మంత్లీ ఇది. ఓకే. సో, దీనిలో జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ, బోటనీ వాళ్ళు బోటనీ ప్రతి లైన్, లైన్ టు లైన్ ఓకే. ప్రాక్టీస్ క్వెషన్స్ గాని, ఓకే. ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గాని ఇస్తారు. చాలా సన్నగుంటుంది. నెలకొకసారి వస్తుంది. దీని కాస్ట్ మేబీ రూ. 50 ఉండొచ్చు. ఓకే. సో, రూ. 75 ఉన్నట్టుంది. అసలు చాలా చాలా నేను చెప్పగలను. నేను ఇందులో ఆల్ టాపిక్స్ కవర్ అయితాయి. నెట్ ఇది యాక్చువల్‌గా దిస్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ నీట్. బట్ మనకు గూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెట్ క్లియర్ చేయాలన్నా, సెట్ క్లియర్ చేయాలన్నా ఇది కంపల్సరీ మీరు దీన్ని ఫాలో కావాల్సిందే. ఎందుకంటే క్వెషన్ పేపర్ తయారు చేసేటోళ్ళు వాళ్ళు మేజర్‌గా ఇదంతా మనకు ఆహ్, వాట్ వి కాల్ నార్త్ ఇండియన్స్ క్వెషన్ పేపర్స్ తయారు చేస్తారు. మీరు గనక బయాలజీ టుడే 12 books if you can follow, if you can read and understand each and every point in these magazines. అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ బుక్స్‌తో పాటుగా ఓకే. ఆ మెథడ్స్‌తో, ఆ ట్రిక్స్‌తో పాటుగా ఈ మ్యాగజైన్స్‌ని మీరు గనక ఫాలో అయితే ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్‌లో మనకు నెట్ వచ్చేస్తుంది. నో డౌట్. బట్ ఇది ఆన్‌లైన్‌లో మీకు బహుశా 2 సెట్లుగా 6 మంత్స్ ఒక సెట్, 6 మంత్స్ ఒక సెట్ దొరుకుతున్నట్టుంది. ఒకసారి చూడండి. లేదు అంటే ఇప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ ఒక 1 ఇయర్ అనుకున్న నెల నెల కరీంనగర్‌లో దొరుకుతుంది. లోకల్ వాళ్ళు మీ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్‌లో దొరుకుతుంది. హైదరాబాద్‌లో అయితే మీకు కోటిలో ఎనీ పెద్ద బుక్ స్టాల్‌లో అయినా దొరుకుతుంది. సో, కంపల్సరీ మీరు ఫాలో కావాల్సినటువంటి మ్యాగజైన్స్ ఇవి. ఓకే. సో, డోంట్ ఫర్‌గెట్ దిస్. ఇందులో మనకు ప్రాక్టీస్ క్వెషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇస్తాడు. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇస్తాడు. సో, ఐ లిటరల్లీ ఫాలోడ్ ఇట్. నేనైతే దీన్ని చాలా ఒక చిన్న పిల్లలాగా ఫాలో అయ్యాను. అసలు చిన్నప్పుడు కూడా అంత అసలు సిన్సియర్‌గా చదివినో లేదో అంత బాగా దీన్ని ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని. సో, ఇది ఖచ్చితంగా మీరు బయాలజీ టుడే యూ షుడ్ బై
యూ షుడ్ ఫాలో ఇట్. ఓకే. సో ఇది నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది పార్ట్ ఏలో ఏం చేయాలి, పార్ట్ బిలో ఏం చేయాలి, పార్ట్ సిలో ఏం చేయాలి అనేది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ చేసినటువంటి ఈ ఈ ఈ బుక్స్తో పాటుగా అడిషనల్గా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇది 12 ఎడిషన్స్. ఓకే. 12 నెలలకు సంబంధించిన బాటనీ వాళ్ళు బాటనీ చదవండి, జువాలజీ వాళ్ళు జువాలజీ చదవండి. అందులో కామన్ టాపిక్స్ బయోకెమిస్ట్రీ కానీ, మాలిక్యులర్ బయాలజీ కానీ, జెనెటిక్స్ కానీ, ఓకే. సో కామన్ టాపిక్స్ ఏమున్నా బయోటెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కానీ, రైట్, అవి బాటనీ వాళ్ళు చదవాలి, జువాలజీ వాళ్ళు చదవాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో ఆల్ దీస్ టిప్స్ పర్ఫెక్ట్లీ, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో మీరు ఈజీగా నెట్ క్లియర్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇందాక నేను చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా. పార్ట్ ఏలో మీకు తెలిస్తే అటెంప్ట్ చేయండి, లేకపోతే వదిలేయండి. ఒక్క క్వశ్చన్ రాకున్నా వర్రీ కాకూడదు. అయ్యో నేను పార్ట్ ఏలో ఏం చేయలేదని అనుకోవద్దు. వదిలేయండి, నో ప్రాబ్లం. వస్తే ఒకటొస్తే ఒకటే చేయండి, రెండొస్తే రెండే చేయండి, మూడొస్తే మూడే చేయండి, నాలుగొస్తే నాలుగు చేయండి. లేదా ఒక క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఫెమిలియర్ ఉంది, నేను చేయగలుగుతా అని ఏదో మనం కొన్నిసార్లు మనకు బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా చేయొచ్చు ఇది అని అనిపిస్తే అటెంప్ట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ తెలియకపోతే మాత్రం అస్సలు టచ్ చేయకూడదు. ఐ రిపీట్ ఇట్. ఫెమిలియర్ అయితేనే దాన్ని అటెంప్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ బిలో, సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్ పేపర్గా మనం అనుకోవచ్చు. ఇది మన లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే. మోస్ట్లీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అనలిటికల్ కాకన్నా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ మన రెగ్యులర్‌గా బుక్స్‌లో దొరికే క్వశ్చన్స్ కాదు. ఓకే. ఇక్కడ గూడా నేను జెప్పిందేందంటే, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఆ టాపిక్ నేను చదివాను, ఇది కొద్దిగా కన్‌ఫ్యూజింగుంది. ఏనో, బీనో లేదా ఏదైనా రెండిట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అయ్యుంటుంది అనిపిస్తేనే అటెంప్ట్ చేయండి. అసలు మీకు టచ్ లేపోతే అసలు ముట్టనే ముట్టదు. ఓకే. సో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి నుంచి మనకు 100 మార్క్స్. పార్ట్ సిలో 100 మార్క్స్. వన్స్ అగైన్ ఐయామ్ రిపీటింగ్. 75 క్వెషన్స్‌లో మనం 25 చేయాలంటే ఎన్ని వదిలేయాలి? 50 క్వెషన్స్ చేయాలి. 50 క్వెషన్స్ వదిలేయాలి సార్. ఓకే. యూ షుడ్ అటెంప్ట్ ఓన్లీ 25 అండ్ యూ విల్ గెట్ 100 మార్క్స్ ఫర్ దిస్. ఓకే. సో హియర్ యూ హావ్ 50 చాయిస్. 50 క్వెషన్స్ మనకు చాయిస్ ఉన్నాయి. అండ్ క్వెషన్స్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు క్వెషన్ పేపర్ చూస్తే అసలు మనకు చదివేం రాదనిపిస్తుంది. వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఇన్ బయాలజీ, వి విల్ ఫీల్ లైక్ దట్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ వర్రీ. ఓకే. మీకు ఫస్ట్ 30 క్వెషన్స్ రాకున్నా మీరు ఏం వర్రీ కావద్దు. ఇఫ్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పిందే ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది. మీకు ఫెమిలియర్‌గా ఆ క్వెషన్ చాలా పెద్దగా ఉంది, లెంగ్తీగా ఉంది అనిపిస్తుంది. ఆన్సర్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఎండింగ్‌లో ఉంటుంది క్వెషన్. అది ఫెమిలియర్ అయితేనే దాన్ని చదవండి. లేకపోతే చదవకండి. చదవద్దు. అసలు టచ్ చేయొద్దు. మీకు అసలు నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ టాపికే ముట్టలేదంటే దాని జోలికెళ్ళొద్దు. నెక్స్ట్ స్కిప్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే. సో ఏదైతే ఐదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అని అనిపిస్తుందో ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. దానివల్ల మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది తప్ప నష్టమేం జరగదు. ఇదో అదో అయ్యుంటుంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. కంప్లీట్‌గా తెలవకపోతే మాత్రం వదిలేయండి. అండ్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ క్వెషన్. బేసిక్ జువాలజీ, బేసిక్ బాటనీ క్వెషన్స్ మీకు ఈజీగా మాక్సిమం 10-15 తగులుతాయి ఇందులో. 25 క్వెషన్స్ చేయాల్సొస్తే అందులో మీరు 10 పర్ఫెక్ట్‌గా చేయగలిగితే సరిపోతుంది. 15 చేస్తే మీరు టాప్ 50లో ఉంటారు ర్యాంక్. ఇందులో గనక మనము 15 క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే ఈజీలీ వి విల్ బి ఇన్ టాప్ 50 విచ్ ఐ డిడ్. ఓకే. సో, ఐ డిడ్ 15 క్వెషన్స్. బట్ అందులో అంటే ఎక్స్‌ట్రా ఒక 20 వరకు చేస్తే దాదాపు 4 ఆర్ 5 రాంగ్ అయినట్టున్నాయి. ఒక క్వెషన్ రాంగ్ అయితే 1 మార్కే డిడక్ట్ అవుతుంది. ఒక క్వెషన్ రైట్ అయితే 4 మార్క్స్ యాడ్ అయితాయి. గుర్తుంచుకోండి. సో, స్టిక్ టు ద బేసిక్స్ అండ్ ద ఫండమెంటల్స్. రైట్. సో, హ్మ్.
దిస్ ఈజ్ సమ్ ఈజీ వే, ఈజీ వేస్. ఓకే, హార్డ్ వే ఉంటుంది, ఈజీ వేస్. మనకు మాత్రం హార్డ్ వే సరిపోదు, మనం ఆ బుక్స్ చదవలేవు. ఓకే, సో మనం చదవాల్సిన బుక్స్ ఏముంటాయి హార్డ్ వేలో అంటే లెనింజర్ బుక్ ఉంటుంది, వైట్ అండ్ వైట్ బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఇగో ఇది ద సెల్ ఎ మాలిక్యులర్ అప్రోచ్, ఇది ఒక్కటి మనం చదవగలుగుతాం. బట్ వెరీ వెరీ వ్యాస్ట్ బుక్, చాలా అసలు వెరీ డీటెయిల్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సెల్ బై కూపర్ ఈ బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, బ్రూస్ ఆల్బర్ట్, అసలు ఇది ఈ బ్రూస్ ఆల్బర్ట్ బుక్ చదివితే అసలు మాలిక్యులర్ బయాలజీని అసలు వి విల్ ఎంజాయ్, అట్లా ఉంటుంది ఆ బుక్. ఓకే, సో ఇవి 3 బుక్స్. ఒకటి బ్రూస్ ఆల్బర్ట్, ఒకటి ద సెల్ బై కూపర్ అండ్ దిస్ వన్ ద లెనింజర్. సో ఈ 3 బుక్స్ చదివితే మనకు నెట్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి క్యూబీ ఇమ్యునాలజీ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 4 బుక్స్ కానీ మనం చదవలేము. అంటే ఈ వితిన్ 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్‌లో చదవలేము. ఓకే, సో ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్ టు అసిమిలేట్ ద నాలెడ్జ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దోస్ బుక్స్. ఈ బుక్స్‌లో ఉన్న నాలెడ్జ్ మనం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి, అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, మీరు పీజీలో ఉన్నప్పుడే చదవగలిగితేనే ఇప్పుడు వాటిని మనము ఆహ్, అది చేయగలుగుతాము. అప్లై చేసుకోగలుగుతాం మన క్వెషన్స్‌కి. మనకు దీనిలో పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బిలో మాత్రమే డైరెక్ట్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ ఈస్ జనరల్ సైన్స్, క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్, అనాలిసిస్, రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇవి ఉంటాయి. సో అందులో అవి కూడా డైరెక్ట్ క్వెషన్సే. బట్ వెరీ టఫ్, మన బయాలజీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కాబట్టి టఫ్‌గా ఉంటుంది. పార్ట్ సిలో ఈజీ క్వెషన్స్ ఒక 10 ఉంటాయి గుర్తుంచుకోండి. 75 క్వెషన్స్‌లో 10 ఉంటాయి. ఆ 10 చేసి రండి సరిపోతది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. యాక్చువల్‌గా 1 అవర్ క్లాస్ అనుకుంటే 1 ½ అవర్ అయింది. సో ఎవరైనా మిస్ అయితే, సో ఐల్ టేక్ అనదర్ టైమ్. ఐ హావ్ సమ్ అదర్ వర్క్.